یہ نہیں ہے کہ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت کی ہو، میں نے کوئی دوسرا نکاح کیا ہو، یا میرے کوئی غلط کام کر کے میں نے کسی اور بچے کو پیدا کیا ہو۔ اے میرے بیٹو، جس طریقے سے تم چاروں کی ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تم چاروں کا باپ بھی ایک ہے۔ تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، تم سب ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ تمہاری رگوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے اور ایک ہی ماں کا دودھ خون بن کر تمہارے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اے میرے بیٹو، آج تمہاری ماں تم سے یہ مانگتی ہے کہ جنگ میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہو تو محمد رسول اللہ کا جھنڈا گرنے نہ پائے۔ اے میرے بیٹو، مجھے خوشی ہوگی اگر میں سنوں گی کہ تم نے اپنے سینے پر تیر کھایا ہے، اور مجھے دکھ ہوگا اگر میں سنوں گی کہ تم نے اپنی پیٹھ پر تیر کھایا ہے۔ اے میرے بیٹو، میدان جنگ میں ایک بیٹے کی شہادت کے بعد دوسرا بیٹا جائے گا، اور دوسرے کی شہادت کے بعد تیسرا بیٹا جائے گا، اور تیسرے کی شہادت کے بعد چوتھا بیٹا جائے گا۔ اے میرے بیٹو، آج یہاں نہیں تو کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اے میرے بیٹو، کیا اپنے ماں کے دامن میں یہ خوشی بھرو گے؟ کیا اپنے ماں کے دامن میں یہ خوشی ڈالو گے؟ چاروں بیٹوں نے اپنے ماں سے وعدہ کیا، ماں تمہارے بیٹے تیر کھائیں گے تو سینے پہ کھائیں گے، یا غازی بن کر لوٹیں گے، جنگ کو جیت کر لوٹیں گے، یا شہادت ملے گی تو سینے پر تیر کھائیں گے لیکن پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ ماں، تم نے آج جو چیز مانگی ہے وہ میں تمہارے دامن میں ڈالوں گا۔ یہ چاروں بیٹے اپنے ماں سے وعدہ کر کے میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ ارے تم اپنی لڑکیوں سے پردہ نہیں کرا سکتے ہو، اپنی بیٹیوں کو لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر لگوا کر کالج اور اسکولوں میں بھیج کر اسلام کا جنازہ نکلواتے ہو۔ شرم تمہیں نہیں آتی ہے کہ جلسوں میں میلہ لگوا کر لڑکیوں کو سرے عام نچواتے ہو اور سیر و تفریح کرواتے ہو اور دین کو بدنام کرتے ہو جلسوں کے نام پر؟ کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو کہ جلسوں میں میلہ لگا ہے اور عورتیں اور لڑکیاں وہاں جا کے مارکیٹنگ کریں، اور آئے ہو حضرت خنسا کا واقعہ سننے، آئے ہو سمیہ کے واقعے سننے۔ ارے تم حضرت خنسا کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی اور دھول کے مقابلے میں نہیں، ہماری بیٹیاں حضرت سمیہ اور حضرت خنسا کے پیروں میں اور ان کے چپلوں میں لگی ہوئی گندگی اور ناپاکی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو، کہاں وہ اور کہاں ہم، اور چلے ہیں واقعات سننے، دین کے نام پر مسجد کی تعمیر کے لیے جلسہ کرانے، اور لگی ہے چوڑیوں کی دکانیں اور جلیبیوں کی دکانیں، جہاں ہماری بیٹیاں جلسوں میں بھی لپسٹک لگا کر جلسوں میں بھی شریک ہو رہی ہیں، اور ایک ایک لڑکی کے پیچھے 10 لڑکے گھوم رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے ہوں، دوڑ رہے ہوں۔ یہ جملے سننا پڑیں گے تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑیں گے۔ یہ اتھارٹی اس وقت تک مجھے ہے جب تک میں اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کا جنازہ نکلے گا، میں جانتا ہوں کہ میرے اسپیچ کا جنازہ نکلے گا، تقریر ختم ہوگی، کوئل کی آواز میٹھی ہوتی ہے، یہ سوچتے ہوئے اس کی آواز کا جنازہ نکال لیا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کل میری تقریر کا حشر کیا ہوگا، مجھے معلوم ہے کہ کل میری اسپیچ کا حشر کیا ہوگا، مجھے معلوم ہے کتنے % تم عمل کرو گے اور کتنا نہیں کرو گے۔ ارے تم اپنی اولاد کو رات بھر اپنے گھر سے غائب رکھتے ہو، 12 بجے تمہاری اولاد تمہارے گھر آتی ہے لیکن کوئی حساب و کتاب نہیں، رات کے 2 بجے تک تمہارا بیٹا موبائل چلاتا ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، تمہاری بیٹی رات کے 2 بجے تک واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتی ہے لیکن باپ کو فکر نہیں۔ چلے ہو خنسا کے واقعات سننے، چلے ہو صحابہ کے واقعات سننے، آئے ہو اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کرنے، اور یہ سوچ کے آئے ہو سنیں گے ایک کان سے وہ نکال دیں گے دوسرے کان سے، ہمیں تو عمل کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ خنسا ہے جو اپنے چاروں بیٹوں سے وعدہ لے رہی ہے، اور چاروں بیٹے کہہ رہے ماں تیرے بیٹے اگر تیر کھائیں گے تو سینے پر کھائیں گے، اور نہیں تو پرچم لہرا کر غازی ہو کر واپس لوٹیں گے۔ اور یہ بچے اپنی ماں سے وعدہ کر کے جب جنگ میں جاتے ہیں، پہلا بیٹا میدان جنگ میں گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، دوسرا بیٹا میدان جنگ میں گیا، لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گیا، تیسرا بیٹا میدان جنگ میں گیا، لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گیا، چوتھا بیٹا میدان جنگ میں گیا، اور اتفاق سے چوتھا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ ماں کے کانوں میں جنگ ختم ہونے کے بعد
चाह रही है, दरवाजे पर खड़ी है, जंग से लौटने वाले एक साहबा को देख रही है, पूछती है मेरे बेटे कहाँ हैं? तुम सब लौट के आ रहे हो, मुझे मेरे बेटे नहीं दिखाई दे रहे। जवाब मिला तुम्हारे चारों बेटे मैदान जंग में शहीद कर दिए गए हैं। हजरत खंसा ने कहा क्या मुझे मेरे बेटों की लाश देखने को मिलेगी? किसी ने कहा लाश देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए कि जहां कत्ल किए गए थे, शहीद हुए थे, उनको उसी जगह पर दफना दिया गया। माँ हाँ, तुम्हारे बेटों ने इंतकाल से पहले, शहादत से पहले चंद लम्हे की जिंदगी में ये कहा था कि अगर मेरी माँ तक मेरी कोई खबर पहुंचा सके तो इतना कह देना कि आए माँ खंसा, आए बेटों की माँ, चारों बेटों की माँ खंसा, तुम्हारे बेटों ने तुम्हारा तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया है। और कोई मेरी माँ को ये बता देना कि मेरी माँ से कह देना कि तुम्हारे चारों बेटों ने पीठ पर कोई खंजर नहीं खाया है। चारों बेटों ने जो खंजर खाए हैं वो अपने सीने पर खंजर खाए हैं। चारों बेटों की शहादत सीने पर खंजर मारकर हुई है, उनका इंतकाल हुआ, शहादत नसीब हुई है, और उन्होंने खंजर अपने सीनों पर खाए हैं। किसी एक बेटे ने भी खंजर पीठ पर नहीं खाया है। हजरत खंसा मुस्कुराती है और कहती है चलो बस यही सुनना चाहती थी, मुझे मेरे बेटों का चेहरा देखने को नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन मेरे बेटों ने मुझसे किया हुआ वादा पूरा किया है। गौर करो, यही खंसा जो अपने भाइयों के इंतकाल पर, उनके मर्डर पर जब काफिर थी तो ये कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, अरे सूरज तू क्यों निकलता है? जब भी निकलता है तो मुझे सखर की याद दिला देता है। अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्स, नई रात तू क्यों आती है? जब भी तू आती है तो मुझे मेरे भाई खंसा मुझे सखर की याद दिला देती है। जो ये कहती थी हालत कुफ्र में, इस्लाम लाने के बाद अपने बेटों की, चारों बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो आज उसके मुंह से कौन सा जुमला निकलता है? नजरें आसमान पे डालती है और चारों बेटों की शहादत की खबर सुनकर कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुशर्रफ फरमाया है, जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से खुशी दी है। बेटों की शहादत की खबर सुन के खुश हो रही है, अपने बेटों की मौत पर खुश हो रही है। मौत पर खुश वही होगा जिसके अंदर ईमान ताजा होगा, जिसके अंदर ईमान होगा। आज मौत के वक्त हमें खुशी नहीं होती है, इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान के अंदर कमी है। मेरे भाइयों, अपने ईमान का जायजा लीजिए, अपने ईमान की कमियों को दूर कीजिए और हजरत खंसा की तरह, हजरत सुमैया की तरह, हजरत फातिमा की तरह, हजरत ज़ैनब की तरह, हजरत सौदा की तरह हम अपने अंदर ईमान पैदा करें। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम देखें कि सहाबा इकराम की जिंदगी क्या थी और उनका ईमान क्या था। ईमान होगा तो मौत के वक्त खुशी होगी। ये पौने 2 घंटे की तकरीर में मैंने ये लब्बे-लुबाब आपके सामने रखा है। पहली चीज ये कि मौत तक तो आनी है, दूसरी चीज ये कि उस मंजर से हमें और आपको सबको गुजरना है कि जब हलक तक रूह निकलेगी और आंखें टन जाएंगी और रूह को निकलते हुए हमें आप सब अपनी आंखों से देखेंगे। मौत का फरिश्ता के करीब रहमत और आजाद का फरिश्ता भी हम अपनी आंख से देख लेंगे। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो देख लेंगे मेरी रूह को लेने के लिए रहमत का फरिश्ता आया है या आजाब का। अगर बुरे काम किए होंगे तो देख लेंगे कि आजाब का फरिश्ता आ गया है। मेरी रूह इल्लीन में जाएगी या सिज्जीन में, ये मरने से पहले हमें आपको पता चल जाएगा। मेरी रूह का ठिकाना 7वें आसमान के ऊपर इल्लीन है, वहां है, या मेरी रूह का ठिकाना 7वीं जमीन के नीचे सिज्जीन है, वहां है। यह हर आदमी को मरने से पहले पता चल जाएगा, क्योंकि मौत के फरिश्ते को वो अपनी आंखों से देख लेता है। तो मौत के लिए हमें और आपको तैयारी करनी है और उसकी फिक्र करनी है, और उस दिन के लिए हमें और आपको अपने आप को अभी से रेडी करना है, अभी तैयार करना है। वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। इस पौने 2 घंटे की तकरीर का एक एहसास हमारे और आपकी जिंदगी
जिंदगी में होना चाहिए। एक नई तरीके से जिंदगी पैदा करिए और उसको नई तरीके से बनाने की कोशिश करिए। इस तकरीर का रिजल्ट कल से नजर आना चाहिए। हमारी जिंदगियों में, हमारी औलाद की जिंदगियों में, हमारी बेटियों की जिंदगी में, हमारी बीवियों की जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में अब देखना यह है कि कल से आप अपने बच्चों को कितना इस्लामी बनाएंगे, अपनी बेटियों को कितना इस्लामी बनाएंगे। मौत का कितना डर हमारे और आपके समाज में पैदा होगा, हमारे घर में पैदा होगा। मेरे भाइयों, ये चंद बुनियादी बातें थी। अब मैं 3:45 बज चुका है, 4 बजे तक स्टेज लगना भी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मस्जिद का जो काम है, तामीर मस्जिद के सिलसिले में, कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह के लिए कोई मस्जिद बनाएगा तो अल्लाह कयामत के दिन जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। तो आपने बहुत ताउन किया होगा, मैं जानता हूं मदद की होगी, लेकिन अब मुझे अपनी आवाज पर ये देखना है कि स्टेज पर आप